Swayam Prabha. Digital India. Educated India. நமஸ்தே. மேலும் சில செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டு இவற்றின் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை கண்டுபிடிக்கலாம். f of t is equal to sin bt என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Laplace transform of sin bt is equal to integral 0 to infinity e power minus st sin bt dt. That is equal to sin bt into d of e power minus st by minus s. இது நமக்கு e power minus st dt என்பதை கொடுக்கும். இவ்வாறாக நாம் எழுதியதற்கு காரணம், இப்படி எழுதினால் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தடை உபயோகித்து இந்த இன்டகிரலை இவாலுவேட் செய்ய முடியும். எனவே இது sin bt into e power minus st by minus s between 0 and infinity plus integral 0 to infinity e power minus st by s into derivative of sin bt with respect to t, அது b into cos bt dt என்று கொடுக்கும். இங்கு at the upper limit infinity e power minus st into sin bt goes to 0. At the lower limit 0, sin bt goes to 0. எனவே இந்த இரண்டு லிமிட்களிலும் முதல் டேர்ம் பூஜ்யமாகிறது. எனவே integral 0 to infinity sin bt into d of e power minus st by minus s என்பது b by s into integral 0 to infinity e power minus st cos bt dt என்பதாக வருகிறது. மறுபடியும் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மூலம் இதை இன்டகிரேட் செய்யலாம். எனவே e power minus st dt என்பதை d of e power minus st by minus s என்று எழுதிக் கொள்ளலாம். இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் உபயோகித்தால் நமக்கு minus cos bt into e power minus st by s between 0 and infinity minus of minus, so plus integral 0 to infinity e power minus st by s into derivative of cos bt with respect to t, அது minus sin bt into b into dt என்று கொடுக்கும். இப்பொழுது at the upper limit infinity cos bt e power minus st will go to 0. அதுவே lower limit 0வில் நமக்கு 1 by s என்ற மதிப்பை கொடுக்கும். minus integral 0 to infinity e power minus st into sin bt dt multiplied by b by s என்ற இரண்டாவது டேர்ம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That is equal to b by s into 1 by s minus b by s என்று இதன் அமைப்பை பார்த்தால் இது தெரிகிறது. இது Laplace transform of sin bt என்று. நாம் Laplace transform of sin bt ஐ தான் கண்டுபிடித்து கொண்டிருக்கிறோம். வலது புறத்தில் நமக்கு b by s into 1 by s minus b by s times Laplace transform of sin bt என்று வருகிறது. எனவே நமக்கு 1 plus b square by s square into Laplace transform of sin bt is equal to b by s square என்று கிடைக்கிறது. எனவே Laplace transform of sin bt is equal to b by 1 plus b square by s square into s square. அதை simplify செய்தால் நமக்கு b by b square plus s square என்பது கிடைக்கிறது. அதனால் Laplace transform of sin bt equal to a function of s and that is equal to b by b square plus s square என்பதாகிறது. எனவே Laplace inverse of b by b square plus s square is equal to sin bt என்பதாக inverse Laplace transform-ஐ எழுத முடிகிறது. இதேபோல் நாம் Laplace transform of cos bt என்ன என்று கண்டுபிடித்தால் அது s by s square plus b square என்பதாக வரும். எனவே Laplace inverse of s by s square plus b square is equal to cos bt என்று கிடைக்கும். இதை நீங்களே கண்டுபிடித்து
இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு கிடைக்கிறதா என்று பாருங்கள். அடுத்ததாக நமக்கு f of t என்பது 1 என்ற செயல்பாடாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே Laplace transform of 1 is equal to integral 0 to infinity 1 into e power minus st dt. That is equal to e power minus st by minus s between 0 and infinity. At upper limit e power minus st becomes 0. At the lower limit நமக்கு minus 1 என்று கிடைக்கிறது. அதனால் இது Laplace transform of 1 is equal to 1 by s for s greater than 0 என்று காண்பிக்கிறது. அடுத்ததாக Laplace transform of t என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அது integral 0 to infinity t into e power minus st dt. That is equal to integral 0 to infinity t into d of minus e power minus st by s. That is equal to integration by parts செய்தால் நமக்கு minus t e power minus st by s between 0 and infinity plus integral 0 to infinity 1 into e power minus st by s dt என்பதாக வருகிறது. இந்த லிமிட் 0 இன்ஃபினிட்டி என்ற இரண்டு லிமிட்களிலும் இந்த டேர்ம் பூஜ்ஜியமாகிறது. எனவே நமக்கு 1 divided by s into integral 0 to infinity e power minus st dt என்று இருக்கிறது. அதை இன்டகிரேட் செய்து லிமிட்டை அப்ளை செய்தால் 1 by s square s greater than 0 என்று Laplace transform of t என்பது கிடைக்கிறது. எனவே Laplace transform of t equal to 1 by s square for s greater than 0. அதனால் Laplace inverse of 1 by s square is equal to function of t that is equal to t என்று எழுத முடிகிறது. Laplace transform of 1 which is equal to t power 0 என்ன என்று பார்த்தோம். அடுத்தது Laplace transform of t power 1 என்ன என்று பார்த்தோம். இப்பொழுது Laplace transform of t power n for n is equal to 1, 2, 3 etc. என்பவற்றிற்கு என்ன என்று கண்டுபிடிக்கலாம். Laplace transform of t power n is equal to integral 0 to infinity t power n e power minus st dt. இப்பொழுது இந்த இன்டகிரலை I of n, s என்று குறிப்பிடலாம். ஏனெனில் இந்த இன்டகிரண்டில் s, n என்பவை இருக்கின்றன. அவற்றை சார்ந்ததாக இருப்பதாக நாம் இதை குறிப்பிடலாம். ஏனெனில் இன்டகிரேஷன் is with respect to t. அதனால் நமக்கு கிடைக்கும் விடை s, n என்பதை சார்ந்து இருக்கும். அதனால் நாம் இதை I of n, s என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். This is equal to limit k tending to infinity of integral 0 to k minus t power n into d of e power minus st by s என்று எழுதலாம். ஏனெனில் அப்பொழுது நாம் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸை உபயோகிக்க முடியும். ஏன் இவ்வாறாக எழுதியிருக்கிறோம்? இது ஒரு இம்ப்ராப்பர் இன்டகிரல். அதனுடைய மதிப்பை நாம் லிமிட் ஆஃப் ஃபைனைட் இன்டர்வலாக கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் Laplace transform வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை நினைவில் வைத்து கொண்டுதான் இதுவரை நாம் Laplace transform of சில செயல்பாடுகளை கண்டுபிடித்தோம். இங்கு அந்த டெஃபினிஷனை உபயோகப்படுத்தி லிமிட் கண்டுபிடித்து Laplace transform of t power n என்ன என்று வருகிறது என்று பார்க்கிறோம். அப்பொழுது நமக்கு limit k tending to infinity of minus t power n into e power minus st by s between 0 and infinity plus n by s into integral 0 to infinity t power n minus 1 into e power minus st dt என்று கிடைக்கிறது.
இந்த முதல் டேர்ம் இரண்டு லிமிட்களிலும் 0 இன்ஃபினிட்டி என்ற இரண்டு லிமிட்களிலும் பூஜ்ஜியமாகிறது. எனவே லிமிட் k டெண்டிங் டு இன்ஃபினிட்டி ஆஃப் இரண்டாவது டேர்ம் எடுத்துக்கொண்டால் அது n/s இன்டு i ஆஃப் n-1, ஃபார் s greater than 0 என்பதாக வருகிறது. ஏனெனில் இந்த இன்டெக்ரலின் அமைப்பை பார்த்தால் அது t⁻n-1 e⁻−st integrated with respect to t between 0 and t என்பதாக இருக்கிறது. இப்பொழுது I of n, s என்ன என்று பார்த்தால் அதில் e⁻−st t⁻n integration between 0 and infinity with respect to t என்று இருக்கிறது. எனவே இந்த இன்டெக்ரல் I of n-1, s என்று எழுத முடிகிறது. எனவே I of n, s is equal to n/s into I of n-1, s for s greater than 0 என்று in, s-ற்கும் in-1, s-ற்கும் இடையே உள்ள உறவு நமக்கு கிடைக்கிறது. இதனால் என்ன உபயோகம்? நமக்கு n is equal to 1 என்று எடுத்துக்கொண்டால் I of 0, s தெரிந்தால் உடனேயே I of 1, s என்ன என்று எழுதிவிட முடியும். I of 0, s என்ன என்று பார்க்கலாம். n0 என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அது 0 to infinity integral e⁻ -st dt என்பதாக வரும். அது 1/s. அதனால் நமக்கு I of 0, s 1/s என்று தெரிந்துவிட்டது. இதை இங்கு உபயோகித்தால் n is equal to 1 என்ற மதிப்பை கொடுத்து நமக்கு I of 1, s என்பது 1/s into I of 0, s என்று கொடுக்கும். அதாவது அது 1/s into 1/s 1/s square for s greater than 0. I of 1, s என்பது என்ன? Laplace transform of t⁻1. அது 1/s square என்று ஏற்கனவே டெஃபினேஷனை உபயோகப்படுத்தி காண்பித்து விட்டோம். இங்கு ரெஃபரன்ஸ் ரிலேஷன் மூலமாகவும் காண்பித்திருக்கிறோம். அடுத்தது n is equal to 2 என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்பொழுது I of 2, s என்பது Laplace transform of t square கொடுக்கும். அது 2/s into I of 1, s. I of 1, s என்பது 1/s square. எனவே I of 2, s என்பது 2/s cubed என்பதை கொடுக்கிறது. அதாவது I of 1, s is 1/s square, which is 1 factorial by s square. I of 2, s என்பது 2/s cubed, அதாவது 2 factorial by s cubed for s greater than 0 என்று factorial notationிலும் நாம் இதை புரிந்து கொள்ளலாம். இப்படியே இண்டக்டிவ் ஆர்குமெண்ட்டை உபயோகித்து பொதுவாக n என்ற மதிப்பிற்கு I of n, s என்ன என்று எழுதினால் இந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணி அதன் மதிப்பு n factorial by s to the power of n plus 1 for s greater than 0 ஆக இருக்கும் என்று எழுத முடிகிறது. எனவே I of n, s is equal to Laplace transform of t⁻n is equal to n factorial by s power n plus 1 for s greater than 0 for n equal to 0, 1, 2, 3 etc. என்று நமக்கு கிடைக்கிறது. அதாவது integral 0 to infinity e⁻−st t⁻n dt is equal to n factorial by s to the power of n plus 1 for n is equal to 0, 1, 2, 3 என்று நம்மால் Laplace transform of t⁻n என்பது என்ன என்று தீர்மானிக்க முடிகிறது. இப்பொழுது s is equal to 1 என்ற மதிப்பை கொடுக்கலாம். ஏனெனில் இது s greater than 0 என்பதற்கு valid என்று தெரியும். அதனால் s is equal to 1 என்ற மதிப்பை இதில் கொடுக்கலாம். கொடுத்தால் integral 0 to infinity e⁻−t into t⁻n into dt is equal to n factorial என்று நமக்கு கிடைக்கிறது. அதாவது n factorial என்பதற்கு ஒரு integral representation இதிலிருந்து நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நமக்கு தெரியும் n இன்டிஜராக இருக்கும்பொழுது n factorial is equal
equal to n into n minus 1 into n minus 2 etc. up to 1 என்று. இப்பொழுது நமக்கு ஒரு மற்றொரு ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் n ஃபேக்டோரியல் கிடைத்திருக்கிறது. அது இன்டெக்ரல் ரெப்ரசன்டேஷனாக கிடைக்கிறது. அதாவது n ஃபேக்டோரியல் is equal to integral 0 to infinity e power minus t into t power n into dt என்பதாக இருக்கிறது. நமக்கு தெரியும் gamma of x என்பது integral 0 to infinity e power minus t t power x minus 1 dt for x greater than 0 என்று. இங்கு n is replaced by a positive real variable x. Gamma of x plus 1 will be 0 to infinity integral e power minus t t power x dt என்பதாக இருக்கும். அதுதான் I of x, 1. ஆனால் I of x, 1 is equal to x into I of x minus 1, 1. எனவே I of x, 1 என்பது x times gamma of x for x greater than 0 என்று கிடைக்கிறது. அதாவது gamma of x plus 1 equal to x gamma of x for a real variable x when x is greater than 0 என்பது நமக்கு கிடைக்கிறது. அதுவே x n என்ற இன்டிஜராக இருந்தால் gamma of n plus 1 is n factorial for n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. என்பதாக தெரிகிறது. அதாவது gamma of x என்பது எல்லா பாசிட்டிவ் x மதிப்புகளுக்கும் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Gamma function provides a generalization of the factorial function n factorial for positive non-integer values of n என்பதைத்தான் இதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொண்டோம். இப்பொழுது Laplace transform of t power alpha where alpha is a real variable கண்டுபிடிக்கலாம். போன உதாரணத்தில் Laplace transform of t power n an integer என்ற போது என்ன என்று பார்த்தோம். பின்னர் x என்ற ரியல் வேரியபிள் என்பதால் மாற்றி அதிலிருந்து காமா ஃபங்க்ஷனின் மூலம் நம்மால் விவரிக்க முடிந்தது. இப்பொழுது Laplace transform of t power alpha for alpha ரியல் வேரியபிள் என்ன என்று டெஃபினேஷனை கொண்டு கண்டுபிடிக்கலாம். அது integral 0 to infinity e power minus st t power alpha dt என்பதாகும். இதில் st is equal to x என்று சப்ஸ்டிடியூட் செய்தால் நமக்கு Laplace transform of t power alpha is equal to e power minus x into x by s to the power of alpha into dx by s என்பதை கொடுக்கும். That is equal to integral 0 to infinity e to the power of minus x into x power alpha by s power alpha plus 1 integration with respect to x என்பதை கொடுக்கும். That is equal to 1 by s power alpha plus 1 into integral 0 to infinity e power minus x x power alpha dx என்பதாகும். இது நமக்கு தெரியும் gamma of alpha plus 1 என்று. எனவே Laplace transform of t power alpha is equal to gamma of alpha plus 1 by s to the power of alpha plus 1 for s greater than 0 alpha a real variable என்று நமக்கு Laplace transform of t power alpha என்பது என்ன என்று கிடைத்திருக்கிறது. அடுத்ததாக Laplace transform of e power I omega t என்பது என்ன என்று பார்க்கலாம். நமக்கு e power a Laplace transform of e power at என்ன என்பது தெரியும். a is equal to I omega என்று அதில் சப்ஸ்டிடியூட் செய்தும் கண்டுபிடிக்கலாம். அல்லது e power I omega t என்பதை cos omega t plus I sin omega t என்று எழுதி linearity property உபயோகப்படுத்தி இதை Laplace transform of cos omega t plus I times Laplace transform of sin omega t என்று எழுதலாம். நமக்கு Laplace transform of cos omega t equal to s by s square plus omega square என்று தெரியும். அதேபோல் Laplace transform of sin omega t என்பது omega by s square plus omega square என்று தெரியும். எனவே இப்பொழுது நாம் real and imaginary parts-ஐ equate செய்தால் நமக்கு Laplace transform of cos omega t equal to s by s square plus omega square. Laplace transform of sin omega t is equal to omega by s square plus omega square என்று கிடைக்கிறது. இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட
செயல்பாடுகள் f of t மற்றும் கண்டுபிடித்த அவற்றின் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இவற்றை டேபிள் மூலமாக இங்கு கொடுத்திருக்கிறோம். இவை நமக்கு சில கணக்குகள் செய்வதற்கு உபயோகமாக இருக்கும். அதன் கூடவே அந்த கண்டிஷன்ஸ் ஆன் எஸ் என்பதும் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுவரை கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி என்ன என்று கண்டுபிடித்தோம். இப்பொழுது நாம் பீஸ்வைஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சிலவற்றை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எப்படி கண்டுபிடிப்பது என்பதை பார்ப்போம். முதலாவதாக f of t equal to 0 for t less than 0, a e power minus at for t greater than or equal to 0 என்பதாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த செயல்பாடு f of t ஒரு பீஸ்வைஸ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன். இதனுடைய லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் f of s is equal to Laplace transform of f of t, which is equal to integral 0 to infinity a e power minus at into e power minus st dt. ஏனெனில் t greater than 0 என்பதில் f of t a e power minus at என்பதாக வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதை இங்கு உபயோகித்திருக்கிறோம். That is equal to integral 0 to infinity a into e power minus of s plus a into t dt. That is equal to a e power minus of s plus a into t by minus s plus a between the limits 0 and infinity. இதை எவாலுவேட் செய்தால் நமக்கு a divided by s plus a என்று கிடைக்கும், provided s plus a is greater than 0. அதனால் Laplace transform of a e power minus at for t greater than or equal to 0 என்பது a by s plus a. அது Laplace transform of this piecewise continuous functionக்கு என்ன என்பதை கொடுக்கிறது. அடுத்ததாக Laplace transform of unit step function என்ன என்று பார்ப்போம். u of t is 0. u of t is 0. So u of t as a function of t வரைந்தால் for t less than 0 u of t is equal to 0. For t greater than or equal to 0 u of t is equal to 1 என்பதாக u of t வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் Laplace transform என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும். f of s is equal to Laplace transform of u of t, which is equal to integral 0 to infinity. இந்த இன்டர்வலில் u of t 1 என்று வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது. எனவே 1 into e power minus st dt, that is equal to minus 1 by s into e power minus st between 0 and infinity. இதை evaluate செய்தால் நமக்கு 1 by s என்று கிடைக்கும் for s greater than 0. அதனால் Laplace transform of unit step function u of t for t greater than or equal to 0 is equal to 1 by s for s greater than 0 என்று நமக்கு கிடைக்கிறது. இப்பொழுது Laplace transforms நிறைவேற்றும் சில ப்ராப்பர்ட்டிகளை பார்க்கலாம். முதலாவதாக s shifting property என்பதை Laplace transform நிறைவு செய்கிறது. அதாவது if Laplace transform of f of t equal to capital F of s, then Laplace transform of e power at times f of t என்பது f of s minus a என்பதாகும். அதாவது f of s is equal to Laplace transform of f of t என்று தெரிந்தால் அல்லது கண்டுபிடித்து விட்டால் அப்பொழுது Laplace transform of e power t f of t என்ன என்பதை அந்த f of s இல் உள்ள s ஐ s minus a என்று ஷிஃப்ட் செய்து f of s minus a என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து அதிலிருந்து நம்மால் எழுதிவிட முடியும். அதைத்தான் இந்த ரிசல்ட் விவரிக்கிறது, அதைத்தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு சொல்கிறது. அதாவது Laplace transform of e power at f of t என்பது capital F of s minus a. இதில் f of s என்பது Laplace transform of f of t என்பதாகும்.
இதிலிருந்து நம்மால் Laplace inverse of f of s minus a equal to e power at into f of t என்று எழுதிவிட முடியும். உதாரணமாக Laplace transform of e power minus at cos omega t என்ன என்று பார்க்கலாம். இதில் f of t என்பது cos omega t. அதனால் அதன் Laplace transform தெரியுமா, கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்று பார்க்கலாம். நாம் முன்பே கண்டுபிடித்து விட்டோம். Laplace transform of cos omega t equal to f of s is equal to s by s square plus omega square என்று. அதனால் Laplace transform of e power minus at cos omega t என்பது f of s இல் s என்பதை s minus of minus a என்று மாற்ற வேண்டும். அதாவது f of s இல் s ஐ s plus a என்று மாற்றி எழுதினால் உடனே நமக்கு Laplace transform of e power minus at cos omega t என்பது கிடைத்துவிடும். f of s is s by s square plus omega square. இதில் s ஐ s plus a என்று எழுதினால் நமக்கு s plus a divided by s plus a the whole square plus omega square என்று கிடைத்துவிடும். அதனால் Laplace transform of f of t equal to capital F of s என்பது தெரிந்தால் உடனேயே Laplace transform of e power at f of t என்ன என்பதை கண்டுபிடித்து விட முடியும் இந்த s shifting ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகித்து. இதைத்தான் இங்கு விவரித்தோம், மேலும் இந்த உதாரணம் மூலம் புரிந்து கொண்டோம். அடுத்ததாக Laplace transform டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி என்பதையும் நிறைவேற்றுகிறது. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி Laplace transform of f of t minus t naught is equal to e power minus s t naught into f of s என்று குறிக்கிறது. அதாவது நமக்கு Laplace transform of f of t equal to capital F of s என்று தெரிந்தால் நமக்கு Laplace transform of f of t minus t naught கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டால் அதை நாம் உடனடியாக f of s ஐ e power minus s t naught என்பதை பெருக்கி அந்த பெருக்கல் பலனாக கொடுத்து விட முடியும். அதைத்தான் இந்த டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லுகிறது. இது எவ்வாறாக நிரூபணம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம். Laplace transform of f of t minus t naught என்பது டெஃபினிஷனை உபயோகித்தால் integral 0 to infinity e power minus st into f of t minus t naught dt என்பதாகும். t minus t naught equal to x என்று சப்ஸ்டிடியூட் செய்தால் நமக்கு t is equal to x plus t naught, அதனால் dt equal to dx என்று வரும். இதை உபயோகப்படுத்தி இந்த இன்டெக்ரலை integral 0 to infinity e power minus s into x plus t naught multiplied by f of x dx என்று எழுதலாம். அதனால் e power minus s t naught ஐ இன்டெக்ரலுக்கு வெளியில் எடுத்து பின்னர் integral 0 to infinity e power minus s x f of x dx என்று எழுதலாம். இது நமக்கு Laplace transform of f of x என்பதை கொடுக்கிறது. அது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் s ஆக இருக்கும். அதைத்தான் நாம் கேபிட்டல் F of s என்று குறிப்பிடுவோம். எனவே நமக்கு Laplace transform of f of t minus t naught is equal to e power minus s t naught into f of s என்று கொடுக்கிறது. அதாவது shifting f of t in time by t naught என்பது equivalent to multiplying the Laplace transform of f of t, namely f of s, by e power minus s t naught என்பதுதான் time shifting property of Laplace transform ஆக இருக்கிறது. இதை நாம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். அதாவது ஒரு ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் ஆஃப் ஹைட் a கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது and width tau கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது p of t என்பது a என்ற மதிப்பை கொண்டிருக்கிறது for t between 0 and tau. அதைத்தான் இங்கு வரைந்திருக்கிறோம். அதுவே p of t என்பது 0 ஆகிறது for mod t greater than tau. இவ்வாறாக p of t ரெக்டாங்குலர் பல்ஸ் ஆஃப் ஹைட் a and width tau விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்பொழுது நமக்கு இந்த Laplace transform of p of t என்ன என்பது கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
நாம் PFTயை in terms of unit step function எழுதலாம். அதாவது PFT என்பது A multiplied by U of t minus U of t minus tau என்று யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனின் கலவைகளை கொண்டு எழுத முடிகிறது. எனவே Laplace transform of PFT is A times Laplace transform of U of t minus Laplace transform of U of t minus tau. இது லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகப்படுத்தி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That is equal to A times Laplace transform of U of t 1 by s என்று நாம் கண்டுபிடித்தோம். Laplace transform of U of t minus tau என்பது e power minus s tau by s. இங்கு நாம் டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகப்படுத்தி இருக்கிறோம். பார்த்தோம் Laplace transform of f of t minus t naught is equal to e power minus s t naught into Laplace transform of f of t என்று. இங்கு Laplace transform of u of t minus tau is equal to e to the power of minus s tau multiplied by Laplace transform of u of t, அது 1 by s. எனவே லீனியாரிட்டி ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகப்படுத்தி PFTயை இவ்வாறு எழுதினோம். பின்னர் Laplace transform of யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனை உபயோகப்படுத்தி மற்றும் டைம் ஷிஃப்டிங் ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகப்படுத்தி இந்த Laplace transform of PFT என்ன என்று நம்மால் எழுத முடிந்தது. அதை அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி மல்டிப்ளிகேஷன் பை t என்பது இருந்தால் Laplace transform of f of t என்பது என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்க சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது Laplace transform of f of t capital F of s என்று இருந்தால் அப்பொழுது Laplace transform of t into f of t என்பது அந்த Laplace transform of f of t-ஐ with respect to s differentiate பண்ணி அதனுடன் ஒரு நெகட்டிவ் சைனை அட்டாச் செய்வதுதான். அதாவது Laplace transform of f of t equal to minus d by ds of capital F of s. Here capital F of s is Laplace transform of f of t. இதை நாம் இப்பொழுது நிரூபணம் செய்யலாம். Laplace transform of t f of t equal to integral 0 to infinity t f of t e power minus st dt. That is equal to minus integral 0 to infinity f of t into t e power minus st dt என்பதை நம்மால் d by ds of minus e power minus st என்று எழுத முடியும். ஏனெனில் d by ds of minus e power minus st is equal to minus d by ds of e power minus st. அது நமக்கு இங்கே t e power minus st dt என்பதை கொடுக்கும். எனவே இந்த இன்டெக்ரல் minus integral 0 to infinity f of t into d by ds of e power minus st dt என்பதாகும். இங்கு integration is with respect to t, இங்கு derivative with respect to s என்பது அக்கராகிறது. எனவே d by ds-ஐ இன்டெக்ரலுக்கு வெளியில் எடுத்து எழுத முடியும். அதனால் இது minus d by ds of integral 0 to infinity f of t e power minus st dt என்று வருகிறது. இந்த இன்டெக்ரல் இஸ் Laplace transform of f of t. அதைத்தான் நாம் f of s என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறோம். எனவே நமக்கு வலது கைப்புறத்தில் minus d by ds of f of s என்று வருகிறது. எனவே Laplace transform of t f of t என்பது minus d by ds of f of s. f of s என்பது Laplace transform of f of t. ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டு புரிந்து கொள்ளலாம். நமக்கு Laplace transform of t into u of t. u of t என்பது ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன், யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன். இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பை t ப்ராப்பர்ட்டியை உபயோகித்தால் அதை உடனடியாக நாம் minus d by ds of Laplace transform of u of t என்று எழுதலாம். Laplace transform of யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் 1 by s என்று கண்டுபிடித்தோம். அதனால் இது minus d by ds of 1 by s என்று கொடுக்கிறது. That is equal to 1 by s square for s greater than 0. அதனால் Laplace transform of t into u of t is equal to 1 by s square for s greater than 0 என்று இருக்கிறது. இதுவரை
நாம் சில பீஸ்வைஸ் கண்டினியூஸ் செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டு அவற்றின் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எவ்வாறு கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதை பார்த்து கண்டுபிடித்தோம். பின்னர் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் நிறைவு செய்யும் சில பண்புகளை பார்த்தோம். அந்த பண்புகளை சில உதாரணங்கள் மூலம் நன்கு புரிந்து கொண்டோம். இத்துடன் இந்த வகுப்பை முடித்து கொள்ளலாம். அடுத்த வகுப்பில் லெப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மின் மேலும் சில ப்ராப்பர்ட்டிகளை பார்த்து உதாரணங்கள் மூலம் புரிந்து கொள்வோம்.